છાચા, કોઈ ઉપાય વિશે નહીં કાચા. દિવસ રહ્યા છે ટાંચા વેળા, વાળી જો રે કે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો તો રે મારી નાડ તમારે હાથ. વિશ્વેશ્વર શું હજી વિસારો, બાજી હાથ છતાં કહારો. મહામુજારો મારો નટવર ટાળજો રે કે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે. મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાડજો રે કે મારી નાડ તમારે હાથ. કેશવ હરી મારું શું થાશે, ગાણ વળ્યો શું ગઢ કેરાશે. લાજ મારી જાશે ભૂધર બાળજો રે કે મારી નાડ તમારે હાથ હરી સંભાળજો રે. કે મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુ પદ પાડજો રે કે મારી નાડ તમારે હાથ. वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान. हे दया हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान. हे गोविंद हे गोपाल हे दया
संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्यान् स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधा हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधा। यदनुग्रहतो जन्तु यदनुग्रहतो जन्तु यदनुग्रहतो जन्तु यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे तब हम सर्वदा वन्दे। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। हरि बोल। हे गोपाल हे दयानिधा हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधा। जय हो। नमामि हृदये शेषे नमामि हृदये शेषे नमामि हृदये शेषे नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम्। जय हो।
लक्ष्मी सहस्रलीला भी लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी लक्ष्मी सहस्रलीला भी सेव्यमानं कलानिधिं हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल बहुत अच्छे। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य जय हो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल
चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ षड्भिर्विराजते योऽसौ षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की सनातन धर्म की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय गुरु माता की जय गौ माता की जय गंगे माता की जय जननी माता की जय भारत माता की जय श्री पार्वती माता की जय श्री मुक्तेश्वर महादेव की जय श्री बिलेश्वर महादेव की जय संत शिरोमणि श्री औधवराम जी महाराज की श्री बालराम जी महाराज की जय श्री कुलदेवी मात की जय श्री जसराज दादा की जय श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय नमः पार्वती पतये महादेव ધ્રુવજીનું અવિચળ ભક્તિ જોઈને ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે ધ્રુવજી ઉપર. પરમાત્માએ ધ્રુવજીને દર્શન દીધા છે. ધ્રુવજીએ પરમાત્માની સ્તુતિ કરતા કહ્યું કે હે પરમાત્મા, આપ જ મેરી સૂતેલી વાણીને જાગૃત કરો છો. હે પરમાત્મા, આપ આદિ મધ્ય અને અંતથી રહિત છો. निर्गुण स्वरूप होवा छता भगवान सत्व रज ने तम त्रणेय गुणों स्वीकार करो छो. समग्र जगत तमराथी ज व्याप्त छे परमात्मा. परमात्मा प्रसन्न थईने ध्रुवजीने वरदान मांगवानुं कह्युं. ध्रुवजीए परमात्माने कह्युं कि हे भगवान, मने तमारा खोड़ामां बेसવું છે. भगवान कहवा लग्या कि पहला तू 36,000 वर्ष सुधी राज्य करीश. अविचल पद आप्યું છે ધ્રુવજીને. સપ્તર્ષિઓ પરિક્રમા કરશે તને. ધ્રુવજી જ્યારે ઘરે હતા ત્યારે એની માએ એનો વિરોધ કરેલો. આપણી એક એવી સિસ્ટમ હોય છે
કે વ્યક્તિ જ્યારે આપણા સાનિધ્યમાં હોય ને ત્યારે આપણને એના દોષ દેખાય, પણ એવી વ્યક્તિ જ્યારે આપણાથી દૂર થાય પછી આપણને એના ગુણ દેખાય. સંયોગ હોય ત્યારે દોષ દેખાય અને વિયોગમાં ગુણ દેખાય. બાળક નાનું જ્યારે મા પાસે હોય ને, સ્કૂલમાં ભણતું હોય ત્યારે મા આખો દિવસ એને વઢ્યા કરે, ભણતો નથી, લેસન કરતો નથી, આખો દિવસ રખડ્યા કરે છે. તારા પિતાજીને કઈ મદદ કરતો નથી, આટલો મોટો થઈ ગયો છે. એક એક વાત બાળકની હોય ને એ માને આકરી લાગે. પણ એ જ બાળક જ્યારે વિદેશ ભણવા માટે જાય કે પરદેશ કમાવા માટે જાય ને ત્યારે માને એના દોષ નહીં દેખાય, એના ગુણ દેખાશે. કે ગમે એટલું એને વઢી લઉં ને તોય બિચારો મારી સામે કોઈ દિવસ બોલતો નથી. એક પરંપરા છે. જ્યારે સંયોગ હોય ત્યારે દોષ દેખાય અને જ્યારે વિયોગ હોય ત્યારે ગુણ દેખાય. હવે ધ્રુવજી જ્યારે વનમાં ગયા ત્યારે જે ઓરમાનમાં હતી એ રડવા લાગી છે કે મારા કારણે બિચારું બાળક વનમાં ગયું છે. અને ભગવાનની જેના ઉપર કૃપા થઈ જાય, જા પર કૃપા તમારી હોય તા પર કૃપા કરે સબ કોઈ. ભગવાનની જેના ઉપર કૃપા થાય એના ઉપર બધાએ દયા કરે. ઉતાનબાદ રાજા પાલખી લઈને આવ્યા છે ધ્રુવજીને લેવા માટે. પાલખીમાં બેસાડી રાજા પોતે પાલખી ઉપાડે છે કે મારા દીકરાએ ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. પણ ધ્રુવજી સૌથી પહેલા વનમાંથી આવી અને પોતાની માં જે ઓરમાન છે એને પગે લાગે છે. ભાગવતના ધ્રુવજી અને રામાયણના રામ આ બેઉ પેલા ઓરમાન માને પગે લાગે છે. બેઉ એમ કહે છે કે જો આ ઓરમાન માએ અમને વનમાં ન મોકલ્યા હોત તો રામે એમ કીધું કે આટલા બધા ઋષિઓના મને દર્શન ન થાત, આશીર્વાદ ન મળત, મને અનુભવનું જ્ઞાન ન મળ્યું. અને ધ્રુવજી એમ કર્યું કે હરિદર્શન મને થાત નહીં. આ તો માની કૃપા છે. ઓરમાન માના આશીર્વાદથી જ મને ભગવાનના દર્શન થયા છે. ધ્રુવજી ઘરે આવ્યા. એ પછી ધ્રુવજી જ્યારે યુવાન થયા ત્યારે શિશુમાર પ્રજાપતિની પુત્રી ભ્રમી સાથે ધ્રુવજીના લગ્ન થયા છે. એમાંથી ધ્રુવજીને બે સંતાન થયા. એકનું નામ કલ્પ અને બીજાનું નામ છે વત્સર. ધ્રુવજીનું બીજું લગ્ન વાયુપુત્રી ઈલા સાથે થયું અને એમાંથી એક પુત્ર થયો જેનું નામ છે ઉત્કલ. હવે ધ્રુવજી સર્વ વાતે સુખી છે. એટલે ઉતાનપાદ રાજાએ પોતાની જે ગાદી હતી એ ધ્રુવજીને સોંપી છે. પોતે સુનીતિ રાણીને સાથે લઈ અને વનમાં હરિભજન કરવા માટે ગયા છે. ધ્રુવજી ગાદીએ બેઠા એ પછી ઉત્તમ ધ્રુવજીનો જે ભાઈ છે નાનો એ વનમાં ગયા શિકાર કરવા માટે. યક્ષો સાથે લડાઈ થઈ અને એમાં માર્યા ગયા. ધ્રુવજી વિશાળ સૈન્ય લઈ અને યક્ષો સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. અને એ વખતે સ્વયં દાદા સ્વયંભૂ મનુ આવ્યા અને ધ્રુવજીને બતાવ્યું કે ધ્રુવજી આ તો કુબેર છે, એની સાથે લડાઈ કરીશ તો તારી પાસે ધન ક્યાંથી આવશે? અને વૈષ્ણવો છે ને એ તો વંદન કરે છે, વૈષ્ણવો વેર કરતા નથી. દાદાની વાત માની ધ્રુવજીએ કુબેર સાથે સંધિ કરી છે અને એ પછી 36,000 વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું. અને અંતે જ્યારે વૃદ્ધ થયા ત્યારે પોતાના પુત્ર વત્સરને ગાદી આપી અને બદ્રિકાશ્રમમાં ગંગા કિનારે ધ્રુવજી તપ કરવા લાગ્યા છે. આપણે ચારધામની યાત્રામાં જઈએ તો પેલા યમનોત્રી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ ને છેલ્લે બદ્રિકાશ્રમ આવે છે. બદ્રિકાશ્રમથી આમ આગળ જાઓ ને એટલે ધ્રુવજીનો ટીલો આવે છે. ત્યાં ગંગાજીનો પ્રવાહ એકદમ શાંત છે. સંતો એવું કહે છે કે ધ્રુવજી જ્યારે તપ કરવા માટે ગંગા નદીને કિનારે બેઠા ત્યારે ગંગાજીનો જે પ્રવાહ હતો એનો અવાજ બહુ આવતો. ધ્રુવજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ ઘોંઘાટમાં ભગવાનનું નામ લેવાય ને, શાંતિ જોઈએ. ઉભા થઈ ઉઠીને જ્યારે જવા લાગ્યા ત્યારે સ્વયંમાં ગંગા જળમાંથી પ્રગટ થયા છે. ધ્રુવજીનો છેડો પકડી લીધો
પાલવ પકડીને કહેવા લાગ્યા કે બેટા ક્યાં જાઓ છો? ધ્રુવજી હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા કે માં, આવ્યો તો તપ કરવા માટે, પણ તમારા નીરનો અવાજ એટલો બધો છે કે એમાં કઈ ભક્તિભાવ થઈ શકે નહીં. ગંગાજી કહેવા લાગ્યા કે બેટા તું અહીંયા બેસીને જો તપ કરતો હોય ને તો હું શાંત થઈને વહીશ, હવે મારો અવાજ નહીં આવે. અત્યારે પણ આપણે ધ્રુવજીના ટીલા તરફ જઈએ, ત્યાં ઉભા રહીએ, ગંગાજી એકદમ શાંત છે. વિચાર કરો, તીર્થો પણ જેની મર્યાદા રાખે તો એ સંત કેવા છે. એ ભારત વર્ષના નાના નાના બાળકો પણ ધ્રુવજી જ્યારે નાના હતા ત્યારે ભુક્તિની જરૂર હતી એટલે યમુના કિનારે બેસીને તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. પણ જ્યારે મોટા થયા ત્યારે મુક્તિ જોઈતી હતી, એટલા માટે ગંગાજીના કિનારે તપશ્ચર્યા કરે છે. આનો અર્થ એમ થયો કે યમુના ભુક્તિ આપે છે અને ગંગા મુક્તિ આપે છે. અને ગંગાજીનું આપણા દેશમાં બહુ જ મહત્વ છે. ખરેખર આપણા દેશમાં જો ગંગાજી ન હોય તો આપણી પાસે કંઈ જ નથી એમ કહેવાય. તેનું કારણ કે આપણા દેશની વિશિષ્ટતા છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે હમ ઉસ દેશ કે વાસી हैं जिस देश में गंगा बहती है. આમ તો ઘણી બધી નદીઓ વહે છે, પણ ગંગાનો મહિમા બહુ છે. ગંગાનું જળ પણ કોઈ દિવસ ખરાબ થતું નથી. જેમ નદીઓમાં ગંગા શ્રેષ્ઠ છે, એમ કથાઓમાં આપણી ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. દેવોમાં વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ છે, વૈષ્ણવોમાં નારદ શ્રેષ્ઠ છે, શાસ્ત્રોમાં વેદ શ્રેષ્ઠ છે, જાતિમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે, વ્રતોમાં એકાદશી શ્રેષ્ઠ છે, વનસ્પતિઓમાં તુલસી શ્રેષ્ઠ છે, પક્ષીઓમાં ગરુડ શ્રેષ્ઠ છે, સ્ત્રીઓમાં પ્રકૃતિ શ્રેષ્ઠ છે, રૂપમાં રાધા, પ્રજાપતિઓમાં બ્રહ્મા શ્રેષ્ઠ છે, નવખંડ છે એમાં ભરતખંડ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, આપણું ભારત દેશ. એમ પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. ધ્રુવજી તપ કરવા લાગ્યા. સ્વયં ભગવાન વિમાન લઈને આવ્યા છે ધ્રુવજીને લેવા માટે. પણ ધ્રુવજી વિમાનમાં બેઠા ને વિમાન જ્યાં ઉડવા માંડ્યું ત્યાં ધ્રુવજીના નેત્રમાંથી અશ્રુની ધાર વહેવા લાગી. ભગવાન પૂછે છે ધ્રુવજીને કે બેટા કેમ રડે છે? તો કે રડું છું એટલા માટે કે મારી માં સુનીતિ અને મારા પિતાજી વનમાં તપ કરવા માટે ગયા છે. કોણ જાણે કઈ ગતિ થઈ છે એમની. અને હું વૈકુંઠમાં જાઉં ભગવાન તમારા ધામમાં ને મારી માં ન જાય તો કેવું લાગે? ભગવાન કહેવા લાગે તમે ચિંતા ન કરો. ધ્રુવજી સામે જુઓ, બીજું વિમાન દેખાય છે. બે વિમાન નજીક થયા ને ત્યારે ધ્રુવજીને ખબર પડી કે મારી માં અને પિતા એ બે વિમાનમાં બેઠા છે. ધ્રુવજીની માં સુનીતિ ધ્રુવજીને બે હાથ ઊંચા કરીને આશીર્વાદ આપે છે કે બેટા, મારા તો એવા સત્કર્મ ન હતા કે હું મારા પતિની પણ માનીતી રાણી બનું. મારી પતિની પણ હું અનમાનીતી રાણી હતી, પણ તારા જેવા દીકરા ભગવાને મને આપ્યા તો હું ભગવાનની માનીતી થઈ ગઈ. તારા લીધે મારા માટે વિમાન આવ્યું છે. આવા દીકરા થાય ને તો ખરેખર માતા પિતાની 71 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરે. ધ્રુવજીના વંશમાં આગળ જતા પ્રચેતાઓ થયા. ધ્રુવ પછી વત્સર ગાદીએ બેઠા. સ્વર્વિણી રાણી સાથે વત્સરના લગ્ન થયા. એમાં 6 સંતાન થયા: પુષ્ણાર્થ, તિગ્મકેતુ, ઈશ, ઉર્જ, વસુ અને જય.
આ વંશમાં આગળ જતા વેન નામના રાજા, અંગ નામના રાજા થયા. એ અંગનું લગ્ન મૃત્યુની કન્યા સુનીતા સાથે થયું. એમનો એક દીકરો થયો જેનું નામ વેન હતું. ભાગવતજીમાં લખેલું છે કે આ વેન દુરાચારી છે. વિચાર કરો, ધ્રુવજીના વંશમાં એક દુરાચારી દીકરો થયો. પરિવારમાં સત્પુત્રનો જન્મ એમને એમ થતું નથી. ઘણી પેઢીઓના તપ હોય ને ત્યારે પરિવારમાં એક સત્પુત્રનો જન્મ થાય. રામાયણમાં ગોસ્વામી જે લખ્યું છે, દશરથ પુત્ર દશરથ સુક્રત રામ ધરુ દેહી જનક સુક્રત સીતાબાઈ દેહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. દશરથ સુક્રત રામ ધરુ દેહી જનક સુક્રત સીતા વૈદેહી. પરિવારમાં એક સત્પુત્રનો જન્મ ત્યારે થાય જ્યારે 11 પેઢીઓનું પુણ્ય જાગૃત થાય ત્યારે. અને પરિવારમાં એક સારી દીકરીનો જન્મ ત્યારે થાય જ્યારે 71 પેઢીઓનું પુણ્ય ભેગું થાય ત્યારે. આ વેન દુરાચારી થયો. પિતા દુઃખી થઈ અને વનમાં ગયા છે. વેન રાજા બન્યો છે, ઉગ્ર દંડ દેનારો છે. ગુનો નાનો હોય કે મોટો, સજા મૃત્યુદંડ. વેન કહેવા લાગ્યો, એક તો ગુનો કરે ને પછી લોજિંગ ને બોર્ડિંગ આપવું એ મારું કામ નહીં, મારી નાખો. એ બધું સારું હતું, પણ એક ભૂલ કરી, યજ્ઞો બંધ કરાવ્યા. યજ્ઞ જો બંધ થઈ જાય તો વરસાદ કેમ કરશે? કારણ કે ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે અન્નાદ ભવતી ભૂતાની પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્ય અને યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ભવ. અન્નથી જ દરેક જીવ જન્મે છે, પણ અન્ન શેનાથી થાય તો કે વરસાદથી. વરસાદ શેનાથી થાય તો કે યજ્ઞથી. હુંકાર માત્રથી ઋષિઓ એને માર્યો. હુંકાર એટલે નિશાસો. પણ પછી રાજા ન હોવાથી પ્રજા ઉદંડ થઈ એટલે ઋષિઓએ વેનના શરીરનું મંથન કર્યું. એમાંથી એક કાળો પુરુષ નીકળ્યો. એ વેનનું પાપ હતું જેને નિષાદ કહેવાયો. એ પછી જમણી ભુજાનું મંથન કર્યું અને એમાંથી પૃથુ ભગવાન પ્રગટ થયા છે. બોલીએ પૃથુ ભગવાન કી. પૃથુ ભગવાન રાજા બન્યા છે. પૃથુ ભગવાને જોયું કે મારી પ્રજા પાસે ખાવા માટે અન્ન નથી, વરસાદ વરસતો નથી, એટલે સૌથી પહેલા તો યજ્ઞો કર્યા. પૃથ્વીનું દોહન કર્યું, ખેતીની શરૂઆત કરી. પણ 99 યજ્ઞ જ્યારે પૂરા થઈ ગયા અને 100મો યજ્ઞ ચાલુ હતો ત્યારે ઇન્દ્રને એવી ઈર્ષા થઈ કે જો 100 યજ્ઞ પૃથુ રાજા પૂરા કરે તો પાછા ઇન્દ્ર બની જાય, મારો નંબર જાય ત્યાંથી. ગાદી મેળવવા કરતા, ખુરશી મેળવવા કરતા ખુરશીને ટકાવી અઘરી છે. પહેલા ખુરશી મળે એની ચિંતા હોય ને પછી ખુરશી મળ્યા પછી ખુરશીને ટકાવી રાખવાની ચિંતા હોય. ઇન્દ્રનો પુત્ર જયંત યજ્ઞનો ઘોડો ચોરાવી અને સ્વર્ગમાં ગયો. ઋષિઓ અને બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે મારા ચિંતા ન કરો, અમારી પાસે એવા મંત્ર છે કે ઇન્દ્ર ઘોડા સાથે સિંહાસન સાથે નીચે આવીને યજ્ઞના કુંડમાં પડે. પણ પૃથુ રાજા કહેવા લાગ્યા કે નહીં મહારાજ, યજ્ઞ તો લોકના કલ્યાણ માટે થાય છે, કોઈને હેરાન કરવા માટે નહીં. તમે એવું યજ્ઞ કરો કે મારું યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થાય ને ઇન્દ્ર રાજી ખુશીથી મને ઘોડો આપે. અને ભગવાન આવ્યા છે યજ્ઞમાં, ઇન્દ્રને સમજાવી અને ઘોડો પાછો અપાવ્યો છે.
ભગવાને ઇન્દ્રને સમજાવ્યો કે આ તો ભગવાન મારો જ અવતાર છે પૃથુ. અને ભગવાને જ્યારે વર માંગવાનું કહ્યું ત્યારે પૃથુ ભગવાન માંગે છે. સ્તુતિ કરતા બોલ્યા છે, ન કામયેનાથ તદપ્યહમ ક્વચિમ ન યત્ર યુષ્મા ચરણામ્બુજાસવ મહત્તમાંતર હરધ્યાન મુખચ્યુતો વિધસ્ત્વ કર્ણા યુતમેશમેવર. હે પરમાત્મા, ભગવાન પાસેથી પૃથુ રાજાએ માંગ્યું છે કે મને 10,000 કાન આપ. ભગવાન કહેવા લાગે આટલા બધા કાનને કરીશ શું? 2 કાન તોય માણસ ગાંડું થઈ જાય, એટલો બધો અવાજ છે પૃથ્વીમાં. પૃથુ રાજાએ ભગવાનને કહ્યું કે હે પરમાત્મા, હું કાન 1000 એટલા માટે માંગુ છું કે જગતમાં જે જે જગ્યાએ ભગવાનની કથા ચાલતી હોય ને એ બધી કથા મને સાંભળવા મળે, મારી એક પણ કથા મિસ ન થાય. અને પૃથુના યજ્ઞમાં સનકાદિક ઋષિઓ પધાર્યા, રાજાને ઉપદેશ કર્યો, પુત્ર વિજિતાશ્વને રાજ્ય સોંપી અર્ચી રાણી સાથે વનમાં આદિનારાયણ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા કરતા મોક્ષ પામ્યા છે. એમના જ વંશમાં આગળ જતા હયરસ નામે રાજા થયા. એમના પ્રાચીન બરહી એનું લગ્ન શતદ્રુતિ રાણી સાથે થયું અને એના જે 10 પુત્રો થયા એ પ્રચેતાઓ કહેવાના. અને આપણું જે કચ્છ નારાયણ સરોવર છે એ નારાયણ સરોવરમાં એ બધાએ પ્રચેતાઓ આવીને તપ કર્યા છે. અને ત્યાં ભગવાન શિવ કોટેશ્વર મહાદેવ પ્રગટ થયા એવી આ પુરાણ પ્રસિદ્ધ વાત છે. અને એ પ્રચેતાઓને ભગવાન શિવજીએ રુદ્ર ગીતનો ઉપદેશ કર્યો છે. દેવર્ષિ નારદે પ્રચેતાઓને ઉપદેશ કરી ભગવત ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો, દાન, યાત્રા અને જપનું મહત્વ સમજાવ્યું અને એ કથા કરી ચતુર્થ સ્કંદને વેદવ્યાસજીએ વિરામ આપ્યું છે. ઇતિ શ્રી ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિક્યા મષ્ટાદશ શાસ્ત્ર સંહિતાયામ ચતુર્થ સ્કંધ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પંચમ સ્કંદની કથા પ્રારંભ કરલા પહેલા થોડું ભગવાનનું નામનું સંકીર્તન કરીને પછી આપણે પ્રારંભ કરશું. ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ બોલો. 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 ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો. રાધા હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા હરિ ગોવિંદ બોલો.
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हे राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हे राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। की जय। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। श्रीमद् भागवतजीना पंचम स्कंदमा स्थिति लीला छे। प्रकृति ઉપર પરમાત્માનો વિજય થાય એને સ્થિતિ કહેવાય. મનુષ્ય સર્જન કર્યા પછી એનો ગુલામ થાય. આપણે કેલ્ક્યુલેટર બનાવ્યું, કોમ્પ્યુટર બનાવ્યા, પણ પછી આપણે એના ગુલામ થઈ ગયા. હવે કેલ્ક્યુલેટર વગર હિસાબ થાય જ નહીં આપણાથી. આપણા વડીલો તો આંગળીના ટેરવે લાખોના હિસાબ કરી લેતા. ભલે લાખો હતા નહીં એમની પાસે, પણ હિસાબ કરી લેતા. આપણી પાસે લાખો છે, પણ હિસાબ કરવો તો કેલ્ક્યુલેટર જોઈએ. આપણે જે સર્જન કરીએ એના આપણે ગુલામ થઈએ. આપણે એસી બનાવ્યું, પણ હવે એસી વગર ચાલે જ નહીં. પણ ભગવાને જે સર્જન કર્યું છે એ સર્જન ભગવાનનું ગુલામ છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ભગવાન માટે 3 શબ્દ વપરાય છે. ઘણા ભગવાનને બ્રહ્મ કહે છે, ઘણા ઈશ્વર કહે છે, અને ઘણા એમ કહે કે હે ભગવાન. બ્રહ્મ કોને કહેવાય, ઈશ્વર કોને કહેવાય અને ભગવાન કોને કહેવાય, એનું ભાગવતમાં નિરૂપણ કરેલું છે. બ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ છે, જેનો કોઈ ફિક્સ આકાર નથી. એ ભગવાન કેવા છે તો કે જ્યોતિ રૂપ છે. એમનો કોઈ ફિક્સ આકાર નથી. એમ જેમ શિવલિંગનો ફિક્સ આકાર હોય એમ, પણ શાલિગ્રામ લેવા માટે જાઓ તો એનો કઈ આકાર ખરો? શાલિગ્રામ તો ગમે તે આકારમાં હોઈ શકે. બ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ છે. સત ચિત અને આનંદ રૂપ છે, એને બ્રહ્મ કહેવાય. પણ એ જ બ્રહ્મ જ્યારે ચૈતન્ય વિશિષ્ટ બને અને માયાના 3 ગુણોનો સ્વીકાર કરે, ત્યારે એ બ્રહ્મા બને, એ વિષ્ણુ બને અને એ મહેશ બને, અને ત્યારે એને ઈશ્વર કહેવાય. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ ત્રણેય ઈશ્વર છે. પણ જ્યારે જ્યારે
સંત માણસો દુઃખી થાય, અધર્મ વધે, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે પવિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન અવતાર લે, આપણી વચ્ચે આવી જાય, રામ બને, કૃષ્ણ બને, જલારામ બને, ઓધવરામ બનીને આપણી વચ્ચે આવી જાય, અને ત્યારે એને ભગવાન કહેવાય. રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, નરસિંહ, વામન આ બધા ભગવાનના અવતારો છે. આ પંચમ સ્કંદમાં બે પરમહંસોની કથા છે. એક ઋષભદેવજી મહારાજ અને બીજા જળભરતજી મહારાજ. ઋષભદેવજી મહારાજ એ જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર છે. પ્રિયવ્રત રાજાએ લગ્ન કર્યા પછી એમને 10 પુત્રો થયા. એમાંથી 3 વિરક્ત થયા અને 7 પુત્રોને એક એક ખંડના રાજાએ રાજા બનાવ્યા છે. એમાં જે જંબુ દ્વીપ, આપણો જે ભારત દેશ છે, જંબુ દ્વીપમાં છે. બ્રાહ્મણો સંકલ્પ કરાવે ત્યારે બોલે છે, આર્યાવર્તાંતર્ગત એક બ્રહ્માવર્ત એક દેશે જંબુ દ્વીપે. એમાં આગ્નિદ્ર થયા, એમનું લગ્ન પૂર્વચિતી અપ્સરાથી એક પુત્ર થયો નાભી નામે. આ નાભી રાજાનું લગ્ન મેરુદેવી સાથે થયું અને ભગવાનની બહુ ભક્તિ કરી એટલે સ્વયં ભગવાન એમને ત્યાં પુત્ર થઈને આવ્યા છે, અને એનું નામ છે ઋષભદેવજી મહારાજ કી જય. ઋષભ એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ. સ્વયં ભગવાન હતા અને રાજા બન્યા. એક વખત ઇન્દ્રે વરસાદ ન વરસાવી તો ઋષભદેવજી મહારાજે પોતાના યોગ બળથી વરસાદ વરસાવ્યો. ત્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે આ તો ભગવાન જ છે સ્વયં. ઇન્દ્રને લજ્જા આવી એટલે એમની પોતાની પુત્રી જયંતી એમના લગ્ન આ ઋષભદેવજી મહારાજ સાથે કર્યા. ઋષભદેવજી મહારાજે જગતને બતાવ્યું કે જો ભક્તિ કરતા આવડે ને તો સામાન્ય ગ્રહસ્થી પણ પરમહંસના પદ સુધી પહોંચી શકે છે. આ ઋષભદેવજી મહારાજના 100 દીકરા થયા, 81 પુત્રો કર્મકાંડી થયા, 9 પુત્રો નવ યોગેશ્વર થયા છે, 9 પુત્રો નવખંડના રાજા થયા, અને એક જે ભરત એ આપણા દેશના રાજા થયા. આપણા દેશનું નામ પહેલા ભારત ન હતું, અજનાબ હતું, પણ જ્યારથી ચક્રવર્તી ભરત રાજગાદીએ બેઠા ત્યારથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું. ઋષભદેવજી મહારાજ વાનપ્રસ્થ થયા પછી સંન્યાસ લીધો છે. અને તમે જો સંન્યાસીના કપડા કેવા છે તો કે ભગવા. ભગવા શા માટે પહેરે છે? કેમ લાલ નહીં, પીળા નહીં, ગ્રીન નહીં? નહીં તો ગ્રીન તો શાંતિનો રંગ છે, પણ નહીં, સંન્યાસી ભગવા વસ્ત્ર પહેરે છે. કારણ કે ભગવો રંગ અગ્નિનો છે. જેમ અગ્નિમાં બધું બળીને ખાખ થઈ જાય છે, એમ સંન્યાસ ધારણ કર્યા પછી એમના જે કર્મ છે, સારા નરસા બધા બળીને રાખ થઈ જાય. હવે ઋષભદેવજી મહારાજ ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરી જંગલમાં આવ્યા છે. પછી તો ભગવા વસ્ત્ર પહેરવાનું પણ બંધ કરી દીધું, નગ્ન દિગંબર થઈને ઘૂમે છે. નાહવાનું બંધ કર્યું અને હાથમાં ભોજન કરે છે. કરપાત્રી બન્યા છે મહારાજ, અવધૂત બની ગયા, એકદમ લાંબા વાળ. નાવાનું પાણી મળે તો નાય, નકર નાય પણ નહીં. પછી તો અજગરી વૃત્તિ પ્રારંભ કરી. ભિક્ષા માંગવા માટે જવું નહીં, વનમાં અને વનમાં કઈ મળી જાય તો ઠીક, કઈ ફળફૂલ મળી જાય એના ઉપર પોતાનો નિભાવ કરે. પછી વસ્તીમાં જવાનું બંધ કર્યું, કારણ કે સિદ્ધિ મળી. સિદ્ધિથી પ્રશંસા થાય, અને પ્રશંસા થાય એટલે હું વધે. ઋષભદેવજી મહારાજ પશ્ચિમમાં ગયા, રાજસ્થાનમાં, અને ત્યાં અરહન નામના રાજાએ એમનો ધર્મ સ્વીકાર કર્યો. એમાંથી અરિહંત શબ્દ આવ્યો. એક દિવસ વનમાં દાવાગ્નિ લાગ્યો
અને એ દાવાગ્નિમાં એમનું શરીર બળીને ભસ્મભૂત થઈ ગયું. કારણ કે ઋષભદેવજી મહારાજે પોતાને બચાવવાની ચેષ્ટા કરી નહીં. વિચાર કરવા લાગ્યા કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદિયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. એ પછી એમના પુત્ર ભરતજી રાજ્ય ગાદી આવ્યા છે. ભરતજીના લગ્ન થયા, પુત્રો થયા, દિગ્વિજય કર્યું છે અને ઉત્તરાધિકારીને રાજ્ય સોંપી નિવૃત્તિ માર્ગ લીધો છે. અને એ પછી ગંડકી નદીના કિનારે આવી પુલહાશ્રમમાં નાનો આશ્રમ બનાવીને રહેવા લાગ્યા છે. યોગ દીક્ષા લીધી છે. ફકીરી વૃત્તિ છે. આમ તો સાધુ હતા, રાજા હતા, અને ઘણું બધું હોય ને છોડીને જે જંગલમાં જાય ને એને જ સાચા યોગી કહેવાય. પેટ ન ભરાતું હોય ને પછી બાનું ધારણ કરે તો એને સાચો યોગી કહેવાય નહીં. અને એટલા માટે તો સંતો પોતાની મસ્તીમાં મોજમાં ઘૂમે છે. નહીં ભજનોમાં લખાયું છે ભાઈ. કે જો આનંદ સંત ફકીર કરે, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में. जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में. जो आनंद संत फकीर करे. हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का चूप रहे. हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो धूप रहे. सत्कर्म करे और चुप रहे, सत्कर्म करे और चुप रहे. भले छाव मिले या धूप रहे, भले छाव मिले या धूप रहे. निष्प्रोही बने जग में विचरे, निष्प्रोही बने जग में विसरे. रहवे वो धीर गंभीरी में. जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नारी अमीरी में. जो आनंद संत फकीर करे. तारण कारण देह धरे, संत सेवा करे जग पाप हरे. जग कारण कारण सेवा करे,
संत सेवा करे जगताप हरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जिज्ञासु बने जग में ज्ञान भरे। सतवाणी सदा मुख से उचरे, सतवान सदा मुख से उचरे। षडरिपु को बस कर रंग में रमे, षडरिपु को बस कर रंग में रहे। ओहो क्या बात। और रहे वे वो सदा शूरवीरी में जो आनंद संत कबीर करे। वो आनंद नारी अमीरी में जो आनंद संत कबीर करे। सदबोध जगत में आई कहे, सदमार्ग को दिखलाई कहे। सतबोध जगत को आई कहे, सतमार्ग को दिखलाई रहे। गुरु ज्ञान से पद ये गाय कहे, गुरु ज्ञान से पद ये गाय कहे। सतार शब्द समझाई कहे, सतार समुख समझाई कहे। मर जीवा बने सो मोज करे, हर जीवने सोच करे। रहे वे अलमस्त फकीरी में जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नारी अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नारी अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे। जो आनंद संत फकीर करे। जो आनंद संत फकीर करे। ભરત પહેલા તો રાજા હતા, પણ જ્યારે યોગી બન્યા છે ત્યારે અલમસ્ત ફકીરી જિંદગીમાં જીવે છે. અને અત્યારે આપણે જેને નેપાળ કહીએ છીએ એ પહેલા ભારતમાં જ હતો. આપણો દેશ બહુ વિશાળ હતો. ધીરે ધીરે આપણા દેશના ભાગલા થતા ગયા, પ્રાંતવાદ થઈ ગયો. પણ એ નેપાળ આપણા દેશમાં હતું. અને ત્યારે એ જગ્યાએ ગંડકી નદી વહેતી, અને એ ગંડકી નદીના કિનારે પુલહાશ્રમમાં ભરતજી આશ્રમ બનાવીને રહે છે. ભરતજીનો રોજનો નિયમ હતો કે ગંડકી નદીમાં જઈને સ્નાન કરે, ત્યાંથી જલ ભરે, અને એ જલ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને અર્ઘ્ય આપે, અને પશુપતિનાથજીનું જે મંદિર છે પશુપતિનાથજી ઉપર પણ પાણી ચડાવે. એક દિવસ એવી ઘટના બની કે સૂર્યનારાયણ ભગવાનની કેડ સમાન પાણી નદીમાં ઊભા છે અને અર્ઘ્ય આપે છે. બરાબર એ સમયમાં એક મૃગલી જે ગર્ભવતી હતી નદી કિનારે પાણી પીવા માટે આવી. પાછળથી એક સિંહે ત્રાડ મારી. મૃગલી બિચારી ગભરાઈ,
છલાંગ લગાવી આખી નદી કૂદવા માટે માણસ ભયમાં હોય ને ત્યારે ગમે તેવું આકરું સાહસ કરી શકે. આ મૃગલી નદી તો કૂદી ગઈ, પણ પૂરા દિવસનો ગર્ભ હોવાથી ગર્ભનો સ્ત્રાવ થયો. એક નાના હરણબાળનું જન્મ થયું, પાણીમાં પડ્યું. પેલી મૃગલી સામે કિનારે પડી, પણ સામે કિનારે પડતા જે મૃગલીના પ્રાણ પંખીર ઉડી ગયું. ભરતજીએ જોયું કે નાનું હરણનું બાળ તણાતું આવે છે. સંત હૃદય ને દોડ્યા, મૃગલીના બાળને ઉપાડી લીધું, એને પાણીથી નવડાવ્યું. મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે આમને આમ મૂકી જઈશ અહીંયા તો આ જંગલી પ્રાણીઓ મારી નાખશે આને. દયા ધર્મ કો મૂળ હૈ. ધર્માત્માની પહેલી નિશાની કે એમાં દયા હોય. લઈ આવ્યા પોતાના આશ્રમમાં. પણ હવે એને ખવડાવે શું? તાજું બચલું છે એકદમ, ઘાસ તો ખાય નહીં. એટલે ભરવાડો જે ઘેટા બકરા ચારવા માટે આવે એની પાસેથી દૂધ લઈ આવે ભરતજી, અને વડના કૂપણમાં નાખી અને એને પીવડાવે, જેમ મા છોકરાને દૂધ પીવડાવે એમ. ભરતજી જ્યારે ઘરમાં હતા ત્યારે બાળકોને આવી રીતે રમાડતા. હવે પેલા મૃગબાળને રમાડે છે. હરિમ નયતિ ઇતિ હરિણમ. જેમ ઘરમાં બાળકોની મમતા હતી એમ હવે જંગલમાં આ મૃગબાળની મમતા લાગી છે. પછી ધીરે ધીરે પેલું હરણબાળ મોટું થયું. કુમણું ઘાસ તોડી અને હરણબાળને ભરતજી આપે છે. ક્યારેક દૂધવાળા આવે નહીં, ભરવાડો તો ભરતજી દૂર દૂર સુધી જાય ભરવાડોને શોધવા માટે, દૂધ લેવા માટે. એમાં એક દિવસે થયું એવું કે ભરતજી દૂધ લેવા માટે દૂર ગયા, અને એ સમયે ઘણા બધા હરણ ભરતજીના આશ્રમમાં આવ્યા, અને આ હરણબાળને જોઈને પેલા જે હરણ હતા ને એને ચાટવા લાગ્યા. એટલે પેલું હરણબાળ મનમાં સમજવા લાગ્યું કે ભરતજી મને લાડ તો બહુ કરે છે પણ કોઈ દિવસ ચાટતા નથી, અને આ હરણ મને ચાટે છે, નક્કી હું એની જાતનો છું, આ મારી જાતના નથી. ભરતજીનું આશ્રમ છોડીને પેલું હરણબાળ પેલા હરણના ઝુંડમાં ચાલ્યું ગયું. ભરતજી આવ્યા, જોયું જંગલમાંથી જ્યારે આવ્યા ને ઝૂંપડીમાં જોયું આશ્રમમાં, તો પેલા હરણનું બચ્ચું હતું નહીં. ચિંતા થઈ, એટલી બધી ચિંતા થઈ કે ચિંતામાં ને ચિંતામાં ભરતજીએ જમવાનું છોડી દીધું. રાત દિવસ પેલા હરણનું ચિંતન. એમ કરતા કરતા શરીર સુકાઈ ગયું, અને એક દિવસે અન્ન ન લેવાથી ભરતજીના પ્રાણ ટક્યા નહીં. જ્યારે સતયુગ હતો ત્યારે આપણા પ્રાણ હાડકામાં હતા. હજારો વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરતા સંતો, પણ હાડકા સલામત હોય ત્યાં સુધી એ મરે નહીં. પછી ત્રેતા યુગ આવ્યો. ત્રેતામાં જ્યાં સુધી શરીરમાં માંસ હોય ત્યાં સુધી માણસ મરે નહીં, ભલે લોહી ન હોય, પણ માણસ હોય ને જીવ્યા કરે. પછી દ્વાપર આવ્યા. દ્વાપરમાં જ્યાં સુધી શરીરમાં લોહી હોય ત્યાં સુધી માણસ જીવ્યા કરે, ભલે અનાજ ન લે પણ શરીરમાં લોહી છે ને એટલે મરે નહીં. પણ જ્યારે કલિયુગ આવ્યો ત્યારે પ્રાણ અન્નમાં રહેવા લાગ્યા. માણસ જમે તો જીવે, ન જમે તો ભલે એના શરીરમાં લોહી હોય તોય મરી જાય. ત્રેતામાં હાડકામાં પ્રાણ હતા, સતયુગમાં હાડકામાં પ્રાણ હતા, ત્રેતામાં માંસમાં પ્રાણ આવ્યા, દ્વાપરમાં લોહીમાં પ્રાણ આવ્યા, અને કલિયુગમાં અન્નમાં પ્રાણ છે. એટલા માટે જે ભોજન કરે ને એ મરે નહીં. અને જો ભોજન કરવાનું બંધ કરે તો માણસ મરી જાય. કલિયુગમાં અન્નમાં પ્રાણ છે. એટલા માટે ભૂદેવો જ્યારે તમારા ઘરે પૂજા કરવા માટે આવે ત્યારે અનાજ ઉપર ભગવાનને બેસાડે છે, કારણ કે એને મૂર્તિમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. અન્ન ખાધા કરે ત્યાં સુધી જીવે. ભરતજીએ જમવાનું છોડી દીધું, અને એક દિવસે મરણનો સમય આવ્યો, પણ ભગવાનના બદલે પેલા હરણને યાદ કરે છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે પ્રાપ્ય પુણ્ય કૃતામ લોકા
નુષિત્વા શાશ્વતી સમા શુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ સપ્રયાતિ મદભાવમ. છેલ્લે તમે જેનું ચિંતન કરો એ જન્મ આપણને મળે. એટલા માટે તો સંતો એમ કીધા કરે છે કે સવારના ઉઠો ત્યારે પહેલું જે શબ્દ બોલો ને ભગવાનનું નામ. બપોરના જમવા માટે બેસીને ત્યારે 3 વખત રામનું નામ લેવાનું, રામ રામ અને રામ. અને રાત્રે જ્યારે સૂઈએ ત્યારે પણ રામ બોલીને સૂઈ જવાનું. બોલો રામ, મોઢું બંધ થઈ જશે. તમે જુઓ, દિવસમાં ફક્ત 5 વખત ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, બાકી આપણે આપણું જ કામ કરવાનું છે. ફક્ત 5 વખત સવારના ઉઠો ને પહેલા જે શબ્દ બોલો ને એ પણ ભગવાનનું નામ. શાના માટે? એનું કારણ બતાવ્યું છે કે રાત્રે જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે આપણી જીભ ઉપર જે સરસ્વતી માં છે એ રાતના ઉઠી અને બ્રહ્મલોકમાં જાય, બ્રહ્માના ખોળામાં જઈને બેસી જાય. પણ સવારના વહેલા ઉઠીને આપણે જ્યારે બોલવાનું વિચારીએ ત્યારે માં સરસ્વતી દોટ મૂકી અને આપણી જીભે બેસે, મનમાં વિચાર કરે કે મારા દીકરાને કંઈક બોલવું છે. અને ત્યારે આપણે જો ભગવાનનું નામ ન બોલીને એમ કહીએ કે મને ચા આપો, તો સરસ્વતી નારાજ. સરસ્વતી નારાજ. સરસ્વતી ફિટકાર આપે છે કે હું તો એટલા માટે દોડી કે મને એમ લાગ્યું મારો દીકરો ભગવાનનું નામ લેશે, પણ આ તો ચા ચા કરીને. અને કલિયુગમાં ચાનું મહત્વ તો ખરું જ ભાઈ. કારણ કે રામ રાજ્યમાં દૂધ મળ્યું, રામ રાજ્યમાં દૂધની નદીઓ વહે. કે રામ રાજ્યમાં દૂધ મળ્યું, પછી કૃષ્ણ યુગમાં ઘી, કૃષ્ણ યુગમાં માખણ બહુ આવ્યું, અને કલિયુગમાં મળી ચા. હવે ફૂંકી ફૂંકીને પી. તમે જો, હા, પણ ચા બહુ વાલી છે. લોકો ચા પીએ ને તમે જો ચા પીએ ને દૂધ પીએ મેં ઘણું અંતર. દૂધ માણસ પીએ તો આમ ગ્લાસ ઊંચું કરી છાતી બહાર આવી જાય, દૂધ પીઓ. પણ ચા ની સામે આમ કરાય નહીં કોઈ દિવસ ભૂલથી. એને તો એમ 2 હાથમાં પકડવું પડે, મારી માં આવો, પછી માથું નમાવીને પીવું પડે. પણ અમારા મંજીભાઈના આશ્રમમાં હજી દૂધ મળે છે અમને સવારનું. ખરેખર અમને તો એવું લાગે છે મંજીભાઈ બાપુ, અમને એવું લાગે છે કે જાણે અમે ઋષિઓના કાળમાં પાછા આવી ગયા છે. ગાયનું દૂધ મળે પહેલા. અને ખરેખર ગાય માતાનું આપણે દૂધ પીએ ને તો આપણી બુદ્ધિ પણ ભક્તિમય બને. પણ ભેંસનું દૂધ પીવાથી કેવું થાય? જાડી બુદ્ધિ થાય. એમ અમારા વડીલો એમ કહેતા. એટલા માટે આપણે ગાય માતાની પૂજા કરીએ. તમે જુઓ, ગમે તેવો નાનો બ્રાહ્મણનો બાળક હોય ને તોય આપણે એની પૂજા કરીએ, ભલે એને મંત્ર ના આવડતા હોય. પૂજા કોની થાય? બ્રાહ્મણ. દૂધ ભેંસ વધારે આપે છતાંય પૂજા તો ગાયની જ થાય. આંબા ખાવાની બહુ મજા પડે તો પૂજા તો પીપળાની થાય. આંબા ખાવાની બહુ મજા પડે પણ પૂજા કરવાનું મન હોય તો પીપળાની થાય. ગાય માતા છે ભાઈ. એક જગ્યાએ ગાય માતા બહુ રડતા હતા, એટલે કોઈ કઈ જઈને પૂછ્યું, માતાજી તમે શા માટે રડો છો? તમારા શરીરમાં તો 33 કોટી દેવતાઓ છે. ગાય માતા કહેવા લાગ્યા કે 33 કોટી દેવતાઓ છે એ મારા શરીરમાં, એનો મને આનંદ છે, પણ આ હિન્દુઓ મને પોતાની માં કહે છે ને એટલે મને મનમાં દુઃખ લાગે છે. કે માતાજી એ તો બહુ સારું છે કે હિન્દુઓ તમને માં કરીને બોલાવે છે. એટલે ગાય માતા એમ કહેવા લાગ્યા કે હિન્દુઓ મને મારી માં કહીને બોલાવે છે એમાં હું ખુશ છું, પણ છતાં પણ તમે જુઓ છો કે મારે કતલખાના સુધી ક્યારેક ક્યારેક પહોંચી જવું પડે છે. પણ એક પણ કોઈ
મુસલમાન કે પંજાબીએ સીન એમ કીધું હોત સરદારજીએ કે ગાય અમારી માત છે, તો પછી કોઈની તાકાત નથી કે મને કાપી શકે. અને જ્યાં સુધી ગાય કતલખાનામાં જાય છે ત્યાં સુધી આપણે એમ બોલી શકીએ નહીં કે ગાય મારી માં છે. કારણ કે આપણી માં મરી જાય તો આપણે પોતાને કાંધે પકડી આપણે એને સ્મશાન યાત્રામાં લઈ જઈએ છીએ, પણ ગાય માતાનું નિધન થઈ જાય તો આપણે એમને કાંધે ઉપાડી નથી ઉપાડતા. પછી આપણે કેમ બોલીએ ગાય મારી માં છે? ગાય મારી માં તમે તો જ બોલી શકો કે ગાય માતાને સૌથી પહેલા તો જે કતલખાના સુધી ગાય માતા પહોંચે છે એને આપણે અટકાવવાની છે. અને એને અટકાવવા માટે તમારે શું કરવાનું છે? વધારે કાંઈ કરવાનું નથી. એક જ ઉપાય છે, એક જ ઉપાય કે આપણે જે ઘરમાં રહેતા હોઈએ એ ઘરમાં કેટલા મેમ્બર છે એની ગણતરી કરો. આપણે કેટલા હિન્દુઓ બધા, આમાં પછી બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, લોહાણા હોય, ભાનુશાલી હોય, પટેલ હોય, દરબાર હોય, ચારણ હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, આપણે જેટલા હિન્દુ છીએ, હિન્દુએ શું કરવાનું છે? ઘરમાં કેટલા મેમ્બર છે? દાખલા તરીકે મારા ઘરમાં 6 મેમ્બર છે, એટલે દરેક મેમ્બર દીઠ રોજનો 1 રૂપિયો આપણે જમા કરવાનો. રોજનો 1 રૂપિયો, વધારે નહીં. આપણે 6 જણા છીએ તો 6 રૂપિયા ગાયના ડબ્બામાં નાખી દેવાના. મહિનાના કેટલા થાય? 180 રૂપિયા મહિનાના. 6 રૂપિયા રોજના કાઢો, 6 તેરી 18, 180 રૂપિયા થાય. ભારત વર્ષમાં જેટલા હિન્દુઓ છે, આપણા કચ્છ પ્રાંતમાં, ગુજરાતમાં જેટલા આપણે હિન્દુઓ છીએ, રોજના 6 રૂપિયા જો દરેક હિન્દુના ઘરમાંથી નીકળે તો કોઈની તાકાત નથી કે ગાય માતાને ત્યાં પહોંચાડી શકે. એ 6 રૂપિયા જે આવી રાતા તળાવમાં આપણી જે ગૌશાળા ચાલે છે એવી ગૌશાળામાં આપો. અને આપણે જેમ દીકરા દત્તક લઈ શકીએ છીએ એમ આવા આશ્રમમાં એકાદ ગાય પણ આપણે દત્તક રાખી શકીએ છીએ. અને એ ગાયનો નિભાવ આપણે કરતા હોઈએ. પછી ભલે કહેવાનું કે ગાય મારી માં છે, નકર કોઈ દિવસ બોલતા નહીં કે ગાય મારી માં છે. ગાય માટે ફંડ નીકળવો જોઈએ દરેક હિન્દુના ઘરમાં. જે ઘરમાંથી ગાય માટે ફંડ નીકળે, અને એવું કોઈ પણ સત્કર્મ હોય જેમાં ગાય માંથી પૈસા ન નીકળે તો એ સત્કર્મ ફેલ છે. ગાય માટે નીકળવા જોઈએ પૈસા. કોઈ એક વ્યક્તિની ફરજ નથી, આપણી બધાની. રામરાજ્યની શરૂઆત છે ને એ દિલ્હીથી કોઈ દિવસ થાય નહીં. રામરાજ્યની શરૂઆત છે ને આપણા ગામથી થાય, એમાં પણ આપણા ઘરથી થાય, અને આપણા ઘરમાં પણ આપણા પોતાનાથી થાય. યાદ રાખજો, દુનિયાને સુધારનારો કોઈ દિવસ સફળ થતો નથી, અને પોતાને સુધારનારો કોઈ દિવસ નિષ્ફળ જતો નથી. પોતે પોતાને સુધારી આપે. ગાય માતાનું જતન કરવા માટે આપણે દરેક હિન્દુની ફરજ. અને ખરેખર કે બાપુના આશ્રમમાં હું રહું છું એટલા માટે નહીં, પણ એક સમયમાં આપણા જસરાજ દાદા જેની આપણે પૂજા કરીએ છીએ એનો તમે ઇતિહાસ વાંચો. ઇતિહાસ શું છે? અને એ ઇતિહાસમાં એવું છે કે જસરાજ દાદાએ ગાય માતાની સેવા કરવા માટે પોતાના પ્રાણ આપ્યા છે, ગાયોનું રક્ષણ કરવા માટે. અને કદાચ મને લાગે છે એ જ જસરાજ દાદાનો બીજો જન્મ કદાચ ન થઈ ગયો હોય, જેણે ગાયો માટે ભેખ લીધો છે. પોતાના બિઝનેસ, પોતાની બિલ્ડિંગો છોડી અને અહીંયા બેઠા છે ગામડા ગામમાં. યુગ પરિવર્તન આવ્યું છે. સબસે में हिलमिल ચાલીએ, ના જાને કિસ બેસ में નારાયણ મિલ જાય. આવા જસરાજ, આવા ઓધારામજી મહારાજ જેવા સંતો એ કયા રૂપમાં આવે છે? આપણે સવારના મેં વાત કરી હતી ને બાપુ, મેં સવારના જ વાત કરી હતી કે આપણી એક કમજોરી છે કે જે ગયા ભૂતકાળમાં આપણે એને બહુ માનીએ છીએ, એને ભગવાન કહીએ છીએ. ભવિષ્ય પણ એ બધા તો ગયા ત્યારે આપણે તો એકદમ નાના હતા, અથવા તો આપણે હતા પણ નહીં. ભવિષ્યમાં બહુ આવવાના છે સંતો, ત્યારે કદાચ આપણે નહીં હોઈએ, પણ વર્તમાનમાં જે સંતો અને સુરવીરો તમારી સામે બેઠા છે એને પકડી લેવો. એ જ ભગવાન છે. એને માનો, એનો વિરોધ નહીં કરો, એને અનુસરીને ચાલો. એ જે લોકોએ સેવાનો ઝંડો ઉપાડ્યો છે, તમારે તો પાછળ ઊભા જ રહી જવાનું છે. બીજું છે શું? આગળ તો મોરા બનીને એ ઊભા છે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હિન્દુ ધર્મને જેટલી સંતોની જરૂર છે ને એના કરતા વધારે સુરવીરોની જરૂર છે. કારણ કે સુરવીરો નહીં હોય તો સંતોનું રક્ષણ કરશે કોણ? પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કોણ હતા? સંત નહોતા પણ સુરવીર હતા, આઝાદીના લડવૈયા હતા. સુભાષચંદ્ર બોઝ કોણ હતા?
સુરવીર હતા, આઝાદીના લડૈયા. જસરાજ દાદા કોણ હતા? સુરવીર હતા. તો જે લોકો ગાય માતા માટે સમય આપે, જે ગાય માતા માટે ધન આપે, એને જ હિન્દુ કહેવાય. અને હિન્દુ કોને કહેવાય? તો હિમાલયથી માંડી અને સિંધુ નદીની વચ્ચે જે પ્રજા રહે છે, હિમાલયનું હી અને સિંધુ નદીનું અડધું ન અને દુ, એ બધી પ્રજા. હિન્દુ કોઈ જાતિનું નામ નથી. આ પ્રાંતમાં કોઈ મુસલમાન રહેતો હોય એને પણ હિન્દુ જ કહેવાય, કારણ કે હિન્દુસ્તાનમાં રહે છે. હિન્દુસ્તાનમાં જે રહેનારો હોય એને હિન્દુ કહેવાય. ગુજરાતમાં રહેનારો હોય એને ગુજરાતી કહેવાય. કચ્છમાં રહેતો હોય એને કચ્છી કહેવાય. હિન્દુ કોઈ પણ જાતિનું નામ નથી. હિન્દુ આપણી જાતિનું નામ છે આર્ય. આપણે બધા આર્ય છીએ. ભારત આપણી જેમ માં છે એમ ગાય પણ મારીને તમારી માં છે. જડભરતજી નાનકડા હરણ બાળનું ચિંતન કરે છે અને છેલ્લે જે ગતિ જેને યાદ કરો એ બીજો જન્મ મળે. ભરતજી હરણ યોનીમાં જન્મ થયો છે. કાલંજર પર્વત ઉપર હરણ બનીને આવ્યા છે, પણ હવે એને પોતાનો પૂર્વ જન્મ યાદ છે. એટલા માટે એકાદશીનું વ્રત કરે છે. આપણી જેમ નહીં. આપણી એકાદશી કેવી હોય? એકાદશી આપણે જે દિવસે કરીએ એ દિવસે સવારથી માંડીને સાંજ સુધી બધાને આપણે કેમ કેતા ફરીએ કે મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. સવારના ઉઠીને શું કરીએ? તો શિંગોડાનો શીરો બનાવ્યો ને રાજગરાની પૂરી. શાક સુરણનું ઘીમાં કીધું, શાક સુરણનું મેં ઘીમાં કીધું, મનને કરવા રાજી. મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. પછી બપોરે ખીમોરિયાનો તો ભાત બનાવ્યો, એમાં કઢી બનાવી તાજી. દૂધ કરી દૂધ પાક બનાવ્યો, મનને કરવા રાજી. મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. પછી બપોર થઈ જાય. બપોરના તો આટલું બધું ખાઈ લે. સાબુદાણાની ખીચડી હોય, સુરણનું શાક હોય, રાજગરાની પૂરી હોય, તળેલા સિંગદાણા હોય. પછી બપોર થાય ત્યારે કે બપોરના તો ચાની સાથે સાબુદાણાના પાપડ, કાજુની તો બરફી બનાવી, તોય ના સબૂરી. મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. એમ કરતા કરતા રાત્રિનો સમય થઈ જાય. દૂધીનો તો હલવો બનાવ્યો, પછી મોસંબીનો રસ પીધો. દૂધીનો તો હલવો બનાવ્યો, પછી મોસંબીનો રસ પીધો. હરતા ફરતા કેળા પપૈયા, હરતા ફરતા કેળા પપૈયા. લોક મને કહે લેરી. મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. અને પછી જયારે રાત થઈ જાય ત્યારે સુવા અઠાણે 1.5 શેર દૂધને પાકીલો પેંડા મેં ખાધા. સુવા ટાણે 1.5 શેર શીરો ને પાકેલા ગુંડા મેં ખાધા. પુનિત કે મેં ખાવામાં હવે, પુનિત કે મેં ખાવામાં હવે, થાળી વાટકા મેલ્યા. મેં તો કાંઈ ખાધું ખાધું. નથી રે, મેં તો કાંઈ ખાધું નથી રે. આ પુનિત મહારાજે ભજન લખ્યું છે કે માણસ એકાદશીના દિવસે ફક્ત થાળીને વાટકા ખાતો નથી, બાકી બધું ખાય છે. પણ હમણાં બાપુ મુંબઈમાં એક એવી થાળી નીકળી છે
કે એમાં તમને જે જોઈએ ખાઓ. જેમ આઈસ્ક્રીમનો કેમ કોન હોય, આઈસ્ક્રીમ ખાઈને પછી કોનને ખાઈ જવાનું, એમ હમણાં એવી થાળી પણ નીકળી છે. થાળીમાં જમવાનું, પછી થાળીને આમ ભૂંગળી વાળી એમાં પાન મસાલો ભરેલો ખાઈ જવાનું. કેવી મજાની. કામવાળાની જરૂર પડે નહીં. હમણાં મને એમ ટોપણભાઈએ કીધું કે આ બધું તંત્ર તો બહુ મોટું હલાવીએ છીએ, પણ લેબર પ્રોબ્લેમ સૌ મોટામાં મોટો છે. માણસ નથી મળતા કામ કરવા માટે. ખરી વાત છે. પણ મુંબઈ પર ભગવાનની બહુ દયા છે, ત્યાં પૈસા આપતા માણસ મળી જાય છે. પણ એના માટે આ ખરેખર વરદાન છે. જમ્યા પછી થાળી ખાઈ જવાની. પણ જેણે એકાદશીના વ્રત કરે છે, એકાદશીનું વ્રત ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. કારણ આજે આપણે એકાદશીનું એક ભજન નાનું ગાયું. વાહ, આજે સપ્તમી છે. એકાદશીના દિવસે આપણી કથા વિરામ થાય છે. કથામાં એકાદશી આવે બહુ શુભ કહેવાય કે ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે. સમજવા જેવી વાત છે. આમાં ભજનમાં બતાવેલું છે કે એકાદશીનું વ્રત કેમ થાય. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે. મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે. મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે. મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે. હે મારે વૈકુંઠમાં જઈ ઠરવું છે. મારે વૈકુંઠમાં જઈ ઠરવું છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. મારે એકાદશીનું વ્રત સારું છે. મારે એકાદશીનું વ્રત સારું છે. એ તો પ્રાણ જીવનને પ્યારું છે. તો પ્રાણ જીવનને પ્યારું છે. એ તો વૈકુંઠમાં લઈ જાનારું છે. તો
તો વૈકુંઠમાં લઈ જાનારું છે, હોય તો વૈકુંઠ લઈ જાનારું છે, તો વૈકુંઠ લઈ જાનારું છે. એકાદશી હરિ બોલ એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામી. ઓ ધન્ય એકાદશી, વાહ બાપુ વાહ. એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. હરિ બોલ. જય હો રાધે. મારે ગંગાજળ માનાવું છે, મારે ગંગા ઘાટે નાવું છે, મારે યમુના પાન કરવું છે, મારે મારે યમુના પાન કરવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, ઓ મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે. એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ઓ ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. રાજા અંબરીશ આ વ્રત કીધું છે, રાજા અંબરીશે આ વ્રત કીધું છે, ધન દુર્વાસાને દીધું છે, ધન્ય દુર્વાસાને કીધું છે. અહીંયા એકાદશીના વ્રતનું મહાત્મ્ય છે. એમાં એક રાજા છે અને એક ઋષિ છે. રાજા છે કોણ? તો અંબરીશ. ઋષિ છે કોણ? તો કે દુર્વાસા. આ ભજનમાં બેઉ મોજૂદ છે. મને આ મારા શ્રી જે નાચે છે ને એમાં દુર્વાસા ઋષિ દેખાય છે, અને આપણા જે બાપુ બેઠા છે ને એ અંબરીશ રાજા છે. જય હો. રાજા અંબરીશે આ વ્રત કીધું છે, રાજા અંબરીશે આ વ્રત કીધું છે, ધન દુર્વાસાને દીધું છે, ધન્ય દુર્વાસાને કીધું છે, રસ કલ્યાણ રાય પીધો છે, રસ કલ્યાણ રાય પીધો છે, ઓ રસ કલ્યાણ રાય પીધો છે, રસ કલ્યાણ રાય પીધો છે. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ. ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ
एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। ओ 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 एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। વાહ. એકાદશીના વ્રતની વાત કરીએ આપણે. સાચી એકાદશી કોને કહેવાય? ગો પૂજન થાય, ગાય માતાની ભક્તિ થાય, પૂજન થાય, એને સાચી એકાદશી છે. એકાદશીના દિવસે ભરત રાજા હરણની યોનિમાં હતા અને છતાંય વ્રત કરે છે, ઘાસ લેતા નથી. એમ કરતા હરણની યોનિમાં જ્યારે એમનું મરણ થયું અને ત્યારે એક ભૂદેવ બ્રાહ્મણને ત્યાં એમનો જન્મ થયો છે. પ્રાપ્ત પુણ્યકૃતામ લોકામ નુષિત્વા શાશ્વતી સમા સુજિનામ શ્રીમતામ ગેહી યોગ ભ્રષ્ટો વિજાયતે. બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ થયો પણ નામ પડ્યું પાછું ભરત. આગળના બે જન્મ યાદ છે એમને. એટલે મનમાં વિચાર કર્યો કે હવે મારે બોલવું જ નથી, એકદમ મૌન રાખવું છે. કારણ કે જેના પર કામ બગડ્યા છે ને બોલવાથી બગડ્યા છે. અને મૌન જેવું કોઈ હથિયાર નથી. સૌથી વધારે ખતરનાક કોઈ સાધન હોય ને મૌન. વિચાર કરો, મૌન રાખી અને ગાંધીજીએ આ દેશને આઝાદી અપાવી છે. કોઈ પણ જાતનું શસ્ત્ર ઉપાડેલું નથી. એટલા માટે ગીતોમાં લખાયું છે कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा. શસ્ત્રમાં તાકાત નથી એટલી તાકાત શાસ્ત્રમાં છે, અને લક્ષ્મીમાં તાકાત નથી એટલી તાકાત સરસ્વતીમાં છે. મૌનમાં બહુ તાકાત ભરેલી છે. ભરતજી મનમાં વિચાર કરે કે હવે મારે મૌન રાખવું છે, બોલવું નથી મારે. બ્રાહ્મણનો દીકરો જરાક મોટો થાય ને એટલે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવામાં આવે, અને જનોઈ વખતે બ્રાહ્મણને ગાયત્રી મંત્ર દીક્ષામાં મળે. ભરતજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે મારે ગાયત્રી મંત્ર પણ બોલવો નથી, બોલીને બંધાવું નથી. પિતાને બહુ દુઃખ લાગ્યું કે મારો દીકરો બોલતો નથી. સ્કૂલમાં ભણવા માટે મોકલ્યા તો આ તો મૂંગો છે, એને શું ભણાવીએ? તો કે નહીં, કંઈક જોઈને છોકરાઓને કંઈક લખવાનું તો આવી જશે ને, ભલે બોલવાનું નહીં. છોકરાઓ લખે એકડે એક, બગડે બે, ત્રગડે ત્રણ, અલ ઈ. પણ ભરતજીને તો એક જ નામ આવડે, રામ રામ રામ. સ્લેટમાં લખ્યા કરે રામ રામ રામ. ગુરુજી અકળાઈ ગયા, આ તો ભગવાનના નામ સિવાય કઈ લખતો જ નથી. ગુરુજીએ સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂક્યો. ચિંતામાં માતા પિતાનું મરણ થઈ ગયું. ભાઈઓ હતા એ ઓરમાન હતા. એમણે મનમાં વિચાર કર્યો કે આ ભણતો નથી ને રોટલા બહુ ખાય છે, કંઈક કામ તો કાઢવું પડશે ને એની પાસેથી. ખેતરની રખેવાળી કરવા માટે મોકલ્યા. પક્ષીઓ આવે, ચણ જે ખાય ભરતજી જોયા કરે, મનમાં વિચાર કરે રામ કી ચીડિયા રામ કા ખેત. આમાં મારું શું? પક્ષીઓને કે ખાલો ચીડિયા ભરભર પેટ, ખાઓ તમે. ભાઈઓ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા આ તો કાંઈ કામનો નથી, રખેવાળી કરતા આવડતી નથી એને. ધક્કો મારીને કાઢી મૂક્યો. ભરતજી કહેવા લાગ્યા ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજી શું શ્રી ગોપાલ.
સંત છે ને સમાન ચિત્ત વાળા છે. બંદવ સંત સમાન ચિત્ત, હિત અનહિત નહીં કોઈ, અંજલિ ગત સુભગ સુમન જીની કર સુગંધ સમદોઈ. સંતોનો એક સ્વભાવ છે, બેઉ પરિસ્થિતિમાં સમરે છે. પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય તો પણ એમ જ, અને પરિસ્થિતિ જ્યારે વિપરીત હોય ત્યારે પણ એમ જ. ભરતજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા, કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાનનું ભજન કરશું. એમ કરતા કરતા યુવાન થઈ ગઈ. હવે પીળું પિતાંબર પહેર્યું છે ને ખભે જાડી જનોઈ છે, લાંબા વાળ છે, દાઢી વધેલી છે, ધોતીઓ અને ફક્ત ઉપર ઉપવસ્ત્ર છે. ભરતજી જંગલમાં ભટક્યા કરે છે અને એક ઘટના બની છે. ભીલોનો એક રાજા હતો, એને ભદ્રકાલી માની બાધા રાખેલી કે મારે ત્યાં દીકરો કે દીકરી થાય તો હું ભદ્રકાલી માને નરબલી ચડાવું. માનતા તો કરી નાખી, પણ પૂરી કેમ કરવી? ઘણા એવી માનતા કરી નાખે પણ પૂરી થાય નહીં. એક વખતે સવારમાં હું મંદિર ખોલીને બેઠો હતો, એક બેન આવ્યા કે મહારાજ પંચાંગ ખોલો ને જરા. મેં કીધું શું છે? એમણે છે મારી એક સોનાની ચેન ખોવાની છે. મેં કીધું કંઈક ભગવાનની માનતા રાખો, તમારી ચેન મળી જશે. બેન કહેવા લાગ્યા, પણ ચેન વગર હું બેચેન છું. એટલે મેં બેનને કીધું તમે માનતા રાખો. એટલે બેને એવી માનતા કરી કે જો મને ચેન મળી જાય તો રોજ સવારના વહેલા આવીને પહેલો દીવો હું કરું મંદિરમાં. મારાથી પહેલા કોઈ દીવો પહેલો કરે નહીં, હું સૌથી પહેલા આવીને દીવો કરીશ. મેં કીધું બહુ સારી માનતા કરી છે. તો કે મહિના દિવસ સુધી ભગવાન તમારા દીવા કરીશ. અને કુદરતનું કરવું, બીજા દિવસે બાથરૂમમાંથી ઓલા પાઇપમાંથી ચેન મળી. હજી તો સવારના હું મંદિર ખોલું 5 વાગે, ત્યાં તો બેન ઊભા છે દીવો લઈને હાથમાં. મેં કીધું હા કેમ? તો કે મહારાજ ભગવાનની કૃપા થઈ, મને ચેન મળી ગઈ. મેં કીધું સારી વાત છે, ચલો રોજ દીવો કરજો તમે ભગવાન. સવારના આવીને ભગવાન પાસે દીવો મૂક્યો. પણ જ્યારે બીજો દિવસ થયો ને ત્યારે આરતીના સમય આવ્યા, જરા મોડું થઈ ગયું. મેં કીધું કેમ બે મોડું થઈ ગયું? તો કે સવારમાં છોકરાઓનું ટિફિન તૈયાર કરવાનું હોય ને, એટલે આજે મોડું થઈ ગયું. કંઈ વાંધો નહીં, કાલે વહેલા આવજો. બીજા દિવસે આરતી પછી આવ્યા. ત્રીજા દિવસે માતાજી આવ્યા જ નહીં. મેં કીધું શું થયું? તો કે હવે અમાસના આવીને બધા દિવસ સાથે કરી જઈશ. ખરેખર આપણી માનતા આવી હોય, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ સંકટમાં ભગવાન કે દેવતાઓ એમ કહેતા નથી તમે માનતા રાખો કે બાધા રાખો. તમે મદદની પુકાર કરો તો ભગવાનની મદદ તૈયાર છે. અને એ વસ્તુ યાદ રાખજો, દુઃખ જે આવે છે એ મારા ને તમારા કર્મ અનુસાર આવે છે, પણ દુઃખના સમયમાં મદદ કરી શકે તો ભગવાન સિવાય કોઈ જ નહીં. એટલા માટે એક સંતે ભજનમાં લખ્યું છે કે કોઈ દી આનંદ હેલી અપાર, કોઈ દી આંસુડાની ધાર, સુખ પછી દુઃખ, દુઃખ પછી સુખ, ગોઠવતો કીર્તાર, બધું ગોઠવતો કીર્તાર. ગોઠવતો કીર્તાર, બધું ગોઠવતો કીર્તાર. ભજનના શબ્દો બહુ સાંભળવા જેવા છે. બાપુ સાંભળજો તમે. ઉપર વાલો અલખ ધણી, એ ધર્મ કર્મ તોલે, ઉપર વાલો અલખ ધણી, ધર્મ કર્મ તોલે, એ જ બારણા બંધ કરે, પછી એ જ બારી કોઈ ખોલે. એ જ બારણા બંધ કરે, પછી એ જ બારીને ખોલે. આપણા કર્મ અનુસાર જ્યારે બધા બારણા બંધ થઈ જાય ત્યારે ભગવાન એમ કે, આપણે એમ કહી કે હે પરમાત્મા મને છોડાવો, તો ભગવાન કે તને પશ્ચાતાપ થાય છે? તો કે હા. તો બતાવે આ એક બારી ખુલી છે, જા ભાગી જાય એમાંથી.
એ જ બારણા બંધ કરે, પછી એ જ બારી કોઈ ખોલે. એટલા માટે સંતો હંમેશા એમ કીધા કરે છે કે ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ता है. भगवान सिवाय बीजा के मन लगाव्યું તો છેવટે રડવાનું આવે. એટલા માટે ભરતજી પોતાના મનને ક્યાંય જવા દેતા નથી. ભીલોના રાજાએ એવી માનતા કરેલી કે મને દીકરો કે દીકરી થાય તો હું નરબલી જ કરું. પણ નરબલી કરવી કોની? માણસોને કીધું જાય મેં કોઈ પૈસા આપીને ખરીદી લાવું, પણ પૈસા દેતા મરવા કોણ તૈયાર થાય? કોઈ મળ્યું નહીં. એટલે ભીલોના રાજાએ કીધું તમે જંગલમાં જાઓ ને કોઈ માર્ગ ભૂલેલો માનવી મળે જે આપણી ઓળખનો ન હોય એને પકડી લાવો, આપણે એને મારી નાખીએ, માતાજીને બલિ ચડાવી. એમાં જડભરતજી મળી ગયા છે. અને એક તો શરીર બહુ જાડું હતું. એટલે સિપાહીઓ મનમાં સમજવા લાગ્યા કે આને જો લઈ જઈએ તો રાજા તો અમને સોના મારો આવશે. પકડીને લઈ ગયા રાજા પાસે. રાજાએ જોયું કે પીળું પીતાંબર પહેર્યું છે અને આમ અધમસ્ત શરીર, મોટા વાળ, લાંબી દાઢી, કપાળે તિલક કરેલું, મેલા ગેલા કપડા. રાજાને એમ થયું કોઈ ગાંડો માણસ છે, આને મારી નાખો તોય વાંધો નહીં. એને નવડાવી ધોવડાવીને લાલ પીતાંબરી પહેરાવી, લાલ ઉપવસ્ત્ર વીંટાડ્યું, પછી લાલ તિલક કર્યું, જાસૂદના ફૂલોની માળા પહેરાવી છે. માતાજીના મંદિરમાં લઈ આવ્યા, ભદ્રકાળી માતાજીનું મંદિર. ભરતજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ માના મને દર્શન થઈ ગયા, વાહ ભાગ્યશાળી છે. પણ નિયમ એવો છે કે જેને મારવાના હોય ને એને પહેલા ખૂબ ખવડાવે. જડ ભરતજીને જમાડે છે, પ્રસાદમાં માલપુઆ છે. જડ ભરતજી પ્રેમથી જમે છે. પેલો ભીલોનો રાજા મનમાં વિચાર કરે કે જેને અડધા કલાક પછી મરવાનું છે ને કેવો ટેસ્ટથી ખાય છે, એકદમ કોઈ ચિંતા નથી એને. ભરતજીને થોડી જાણ થઈ કે આ મારવા માટે મને લાવ્યા છે, પણ ચિંતા નહીં. કારણ વિશ્વાસ બહુ મોટો છે. ભગવાન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. ખબર હતું કે પરાંબા ભગવતી માં આદિશક્તિ કોઈ પોતાના દીકરાને મારે નહીં. જગતમાં એવી કોઈ માં ન હોય. लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती वो माँ है जो कभी खफा नहीं होती. समय આવ્યો છે. ભરતજી રાજા કહેવા લાગ્યા કે ભરતજી માતાજીની સામે નમો. અને રાજાએ ખડગ ઉપાડી મારવા માટે જાય છે, તૈયાર થાય છે. અને એ સમયે ભરતજીએ માતાજીની સ્તુતિ કરી છે કે નમો બ્રહ્મ શક્તિ મહાવિશ્વમાયા नमो धारिणी कोटि ब्रह्मांड काया नमो वेद वेदांत में शेष बरनी नमो राज का रंक पे छत्र धरनी नमो पौन रूपी महाप्राण दाता नमो जगत भक्षी प्रलय जीव धाता नमो दामिनी तार तोरा रूपाड़ा नमो घाजिता कालिका मेघमाड़ा नमो मात कागेश्वरी भद्रकाली कड़ा सोड़ धारी रूपाड़ी कृपाड़ी दया दीठ से मात अम्बा तिहारो भरोसो मोहे एक अम्बा तिहारो बालर विद्युत बिंदु किरीटं तुंग कुचां नयनत्रय युक्तं बालर विद्युत बिंदु किरीटं तुंग कुचां नयनत्रय युक्तं स्वेदमुखिं वरदां पुष्पाशां पीतिकरां प्रभुजे गुरुदेशि हयगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविमोदिनि शैलसुते जय जय वाह भूरि कुटुम्बिनि वरांबा भागवतीનું પ્રાગટ્ય विद्युत
दूताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणा कन्या भीकरवाल खेट विलसत हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिकां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रं भजे। विभावये भवानी बालविद्युतिबिन्दु किरीटं स्वैरमुखीं परितां कुसुमासां प्रीतिकरां प्रभदे भुवनेशि प्रीतिकरां प्रभदे भुवनेशि खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधं शूलम्बुषण्डिं शिरं शङ्खं सन्ददते करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषामृता हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखा चापं गुणं तर्जनी विभ्राणामललात्मिकां शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। अस्मद्विधिवादपाददशिकां सेवे महाकालिकां यामस्तस्तपिते हरो कमलदो हन्तोन्मदो केटवा खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधाशूलं भूषण्डिं शिरं शङ्खं सन्तततिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलात्मद्युतिमास्यपादशशिखां सेवे यामस्तोत्रपिते हरो कमलदो हन्तो मधु यास्त्रे स्वयं श्रुकुतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वं त्वं नता स्म परिपालयते विश्वा। વાહ, આ કથાની સફળતા છે ખરે. પરંબા ભગવતીનું પ્રાગટ્યની જ્યારે વાત આવે છે, કથામાં પહેલો પ્રસંગ છે માતાજીનું પ્રાગટ્ય. અને ત્યારે પૂજ્ય શ્રી ચંદુમાનું પ્રાગટ્ય થયું. અત્યારે હું એમ નથી કહેતો કે ચંદુમા આવ્યા છે, પ્રગટ થયા છે. માતાજી પ્રગટ થયા છે, આવ્યા નથી. ને તો આ સમય જ કેમ આવે? અડધો કલાક પહેલા પણ આવી શકતા હોત કે 10 મિનિટ પછી પણ સાથ. પણ માતાજીના જ્યારે જળભરતજી સ્તુતિ કરે છે પરાંબા ભગવતીની, અને ત્યારે ભગવતી આવી ચંદુમાં. હું તો એમ કહું છું કે એક બાજુ માં મઢવાડી માં છે અને બીજી બાજુ ગઢવાડી માં છે. ઓલી મઢવાડી, આ ગઢવાડી. મઢવાડી આવે તો ખબર ન પડે, પણ ગઢવાડી આવે તો ગાજતી ગાજતી આવે. ક્યાં વાત, ક્યાં વાત. કથાની સફળ યજમાનને હું કહું છું, ખરેખર તમારી કથા સફળ છે. સંતો આવે, કથા હોય તો સંતો તો આવે, માતાજી દેવીઓ ભક્તો આવે, પણ એનો સમય હોય ત્યારે આવે તો એની મહત્તા બહુ વધી જાય. વાહ. 127મી અમારી કથા છે બાપુ, 127મી. પણ આવું કોઈ દિવસ બન્યું નથી. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું થાય છે. માતાજીના પ્રાગટ્યની વાત આવીને પરમમાં ભગવતી માતાજીનું પ્રાગટ્ય થવું.
વાત પૂરી કરી લઉં પછી આપણે માને સાંભળશું, માની પૂજા કરશું. જળભરતજી માની સામે નમ્યા છે અને ભીલોનો રાજા જ્યાં મારવા માટે ખડક ઉપાડે ત્યાં તો મૂર્તિ ખરભર હળવા લાગી અને પરાંબા ભગવતી ભદ્રકાળી પ્રગટ થયા છે. ભરતજીને બાજુએ કર્યા. ભીલોનો જે રાજા હતો ખડગથી મસ્તક વધેર્યું છે. ચારે બાજુ નાસભાગ થવા લાગી છે અને એ સમયે ભરતજી ક્યાં વાત ભીલોને નમસ્કાર કરે છે. માં કેવા લાગ્યા કે તું આ લોકોને નમે છે જે તને મારે છે. ભરતજી કેવા લાગ્યા કે હે પરાંબા ભગવતી, મારો એવો એક પણ કર્મ નથી કે મને તમારા દર્શન થાય. આ તો આ લોકો મને પકડીને લાવ્યા જેથી મને તમારા દર્શન થઈ ગયા. વાહ! ભરતજીને ઉપાડીને પરાંબા ભગવતીએ પોતાના ખોળામાં લીધા છે અને કહ્યું કે બેટા, બહુ મૌન રાખ્યું તે, પણ હવે તને હું આદેશ કરું છું, તારે મૌન દેવાનું નથી, તારે બોલવાનું છે. એ પછી જળભરતજી આગળ વધ્યા છે. રહુગણ રાજાનો ભવાટવીનો ઉપદેશ આપ્યો છે. પછી ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન કર્યું અને સમાપ્તિના છેલ્લા અધ્યાયમાં નરકનું વર્ણન કર્યું છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિક્યામ અષ્ટાદશ સહસ્ર સંહિતાયામ પંચમ સ્કંધ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. માં અંબાની જય, જગદંબાની જય. માં અંબાની જય, જગદંબાની જય. શિરાવાલી તુમ્હારી જય જય હો. 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 માં અંબા કી જય, જગદંબા કી જય. માં અંબાની જય, જગદંબાની જય. માં અંબા કી જય, જગદંબા કી જય. માં અંબા કી જય, જગદંબાની જય. જય હો. રાધે રાધે. મઢવાડીની જય, ગઢવાડીની જય. મઢવાડીની જય, ગઢવાડીની જય. મઢવાડીની જય, ગઢવાડીની જય. મઢવાડીની જય, ગઢવાડીની જય. દાતા તળાવ તમારી જય જય હો. તમારી જય જય હો. માં અંબા કી જય, જગદંબા કી જય. અંબાની જય, જગદંબાની જય. માં અંબા કી જય, જગદંબા કી જય. અંબાની જય, જગદંબાની જય. પ્રેમ से बोलो जय माता दी. सारे बोलो जय माता दी. मिलके बोलो जय माता दी. आ गई जय माता दी. ज्योति वाली जय माता दी. माँ पाड़ा वाली जय माता दी. माँ खप्पर वाली जय माता दी. माँ तू हदयाली जय माता दी. माँ पाड़ा वाली जय माता दी. माँ जोता वाली जय माता दी. माँ अच्छी लगती जय माता दी. माँ प्यारी लगती जय माता दी. आ गई जय माता दी. पाड़ा वाली जय माता दी. मेरा वाली जय माता दी. खप्पर वाली जय माता दी. जोता वाली जय माता दी. झोली भर गई जय माता दी. झोली भर गई जय माता दी. दुखड़ा हर गई जय माता दी. दुखड़ा हर गई जय माता दी. माँ तू जहाली जय माता दी. 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 जय करा शेरा वाली माईदा बोल साचे दरबार की जय.
શ્રી ભાચંડા ભાનુશાલી દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં જગદમૈયા જોગમાયા સ્વરૂપ આદ્યશક્તિ પરાંબા ભગવતી રાજરાજેશ્વરી ત્રિગુણાત્મિકા પરાંબા શ્રી મહાકાલી મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી આશાપુરા શ્રી ખોડિયાર મોગલ શ્રી હિંગલા સ્વરૂપ અમારા ચંદુમાં પધારે છે. ખૂબ તાળીઓ પાડીને સ્વાગત કરી લેજો માનું. लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस ये एक मेरी माँ है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती. આ અમારા આપણા સાક્ષાત આપણે બિરાજમાન અહીંયા ચંદુમાને આખા ભાચુંડા દ્વારા દરેક અહીંયા બેઠેલા હતી હું અહીંયા સાષ્ટાંગ દંડવત નમસ્કાર કરું છું. ખૂબ ખૂબ પ્રેમ ભર્યું તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી કથામાં. અને એમને સન્માન કરવા માટે તો લખેલું છે કે ભગવાનનું સન્માન શું કરવું. ભગવાન તો પોતે એક પૂજનીય છે અને માતાજી પોતાનામાં જ એક સાધક છે. જેણે માતાજી જોગમાયાના સાક્ષાત દર્શન કર્યા હોય એની આપણી હસ્તી શું કે જેનું આપણે એમને સન્માન કરી શકીએ, પણ શ્રદ્ધાના 2 પુષ્પ આપી કરી અને આપણે એમને નમન તો કરી શકીએ. તો હું ભાચુંડા ગામ વતીથી અમારા જે જીવહાના 2 શબ્દ છે એ માતાજીના ચરણોમાં આપી અને માતાજીને આખા ભાચુંડા ગામ તરફથી ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. અને પ્રેમથી નિવેદન કરીશ કે જેવું અમારું વંદન છે તેવું જ તમારું આશીર્વાદ અગર જો અમારા સાથે મળી જાય તો જીવનમાં આ ભાચુંડા ગામનું નામ દેશ તથા વિદેશમાં વિખ્યાત થઈ જાય એવા આશીર્વાદ આપજો. માં તમારાથી પાસેથી એટલી અમારી માંગણી છે. અને માં તો શું કહેવું, માને બધું ખબર હોય. આ ગામમાં ઘણું બધું દર્દ છે માં, ખાલી તમારા આશીર્વાદ મળી જાય તો એ બધું દર્દ દૂર થઈ જાય. ઘણા બધા ઘરમાં કોઈ તકલીફ છે તો એ તકલીફ દૂર કરનારા માં તમે જ છો. તમે એકવાર આશીર્વાદ આપી દો તો ભાચુંડા ગામની ભૂમિ એ પવિત્ર ભૂમિ થઈ જાય.